Hello, welcome to our IVJ channel. Now, in this class, we study about the formation of stationary waves in a stretcher string. Already, we studied about the formation of stationary waves in closed pipe, formation of stationary waves in an open pipe. Now, we are studying about the formation of stationary waves in a string. So, whenever the stationary waves are formed in a string, when the stationary waves will be formed in a string, so if a string is connected between the two ends of two fixed ends, automatically if you pluck the wire, stationary waves will be produced. Before it, first of all, a transverse wave will be produced. Whenever the transverse wave strikes the other end, automatically it will get back. So stationary wave will be formed. Here, suppose in this case a loop is formed. So what are the conditions and what are the laws whenever a stationary wave is produced in a string, that we discuss in this class. Now before going to it, now write first one. Now what are the laws of transverse waves? In a stretched string. So first of all, so it is a stretched string. Means a wire is a string is connected between the two ends AB. A is a fixed end, B is another fixed end. So here, if we pluck, transverse waves will be produced in the string. But if only one loop is produced, see here, one loop is produced means this is transverse wave, means crust is formed, opposite direction and the trough is formed. So one loop is formed. Condition give only one loop is formed. Then we have to find the we want to get the loss of transverse waves in a stretched string. But in a stretched string, we know the relation. We know V equal to root of T by mu. This is the velocity of sound wave of a wave. Velocity of a wave in a stretched string. In a stretched string is given by V equal to root of 4T by mu. Here V means wave velocity. Here V means wave velocity. T means tension produced in the string. Tension produced in the string. What about mu? Mu is a linear density. You know, wave velocity, tension produced in the string. See here, this this string is connected between the two ends, fixed ends. If you pluck it automatically, here suppose one loop is formed. So here we are applying force. Plucking means here what is happening? Force is applying. That force acts. That force is nothing but tensional force. So tension is nothing but tensional force. So V equal to root of T by mu is the formula for to get the wave velocity in a stretched string. Now this is about this. But we know the wave velocity formula. But we know wave velocity is V equal to n lambda. So all this is first one. This is both depends equation 1 and 2 depends velocity only. But here V equal to wave velocity
n equal to frequency, lambda is wavelength. See here, how many loops are found? One loop. One loop means what is the length of a loop? Suppose a crest of is formed. This is one crest, one trough. This length equal to lambda. This length up from here to here, lambda length. Okay. Now if it is return, so automatically this is one wave, this is another wave. From here to here, see total lambda from between these two, 1, 2, 3, 3 nodes are formed. N1 and 2, one loop means two nodes means a loop. This is one loop. This is another loop means second loop. This is one loop. This is second loop. First loop, second loop, or whatever. Two loops are formed. So length of loop equal to how much? Lambda by 2. From here to here, lambda by 2. From here to here, length is lambda by 2. So what is the length of one loop? Lambda by 2. So here one loop only formed. So length equal to lambda by 2. But if we consider the length of the string as L, length of the string equal to L. So if we make it equal, if we from the figure, lambda by 2 equal to L. ఇక్కడ నేనేం తీసుకున్నానంటే ఏం కనుక్కుంటున్నాము? లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ఇన్ స్ట్రింగ్, స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్. సో స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ అంటే టూ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ మధ్య ఒక స్ట్రింగ్ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే దాన్ని స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఒక లూప్ ఫామ్ అయినట్లయితే అప్పుడు 3 లాస్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇందులో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఈ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ రిటర్న్ అవుతుంది కాబట్టి ది స్టేషనరీ వేవ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటాం. కానీ ఇక్కడ కంప్లీట్గా వన్ క్రెస్ట్ ఫామ్ అయ్యి రిటర్న్ అయ్యి మళ్ళీ వన్ ట్రఫ్ ఫామ్ అయింది అంటే ఒక లూప్ ఫామ్ అయింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక లూప్ ఫామ్ అయింది అంటే లెంత్ ఆఫ్ 2 లూప్స్ అయితే ల్యాండాకి సమానం. ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ 1 లూప్ అంటే lambda by 2 సమానం. From the figure we can already we discussed about the wavelength in the previous videos. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకున్నాము? lambda by 2 equal to L అన్నాం. ఇక్కడ ఏంటి? v equal to root of t by mu అనేది v అంటే వేవ్ వెలాసిటీ, t అంటే ఏమో టెన్షన్ ఇందులో స్ట్రింగ్లో ఫామ్ అవుతుంది మనం ఫోర్స్ అప్లై చేయటం వల్ల స్ట్రింగ్ మీద. మ్యూ అంటే లీనియర్ డెన్సిటీ. అసలు మ్యూ అంటే లీనియర్ డెన్సిటీ. అసలు లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే ఒకసారి చూద్దాం. లీనియర్ డెన్సిటీ అసలు ఫార్ములా ఏదో చూద్దాం. మామూలుగా డెన్సిటీ ఫార్ములా ఏంటి? డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. డెన్సిటీ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్ అంటే ఇక్కడ డెన్సిటీ రో అని రాసుకుంటాము, మాస్ m రాస్తాం, బై వాల్యూమ్ v రాస్తాం. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. అయితే ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాము? స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ లెంత్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. కంపేర్ టు ద బ్రెడ్త్ ఆర్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇట్ హ్యాస్ maximum length, so we consider linear density. Linear density అంటే ఇక్కడ లీనియర్ డెన్సిటీ అని రాసుకోవచ్చు. మాస్ అంటే మాసే రాస్తాము, వాల్యూమ్ బదులుగా ఏం రాస్తాము? లెంత్ రాస్తాం. ఎవరి లెంత్? స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ రాస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ స్మాల్ ఎల్ రాసుకున్నా క్యాపిటల్ ఎల్ రాసుకున్నా పర్వాలే. సో దీన్ని ఏమంటామంటే లీనియర్ డెన్సిటీ అంటాం. లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే m/l. ఓకే. సో ఈ లీనియర్ డెన్సిటీని మనం సిగ్మాతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లీనియర్ డెన్సిటీ. సో ఇక్కడ మ్యూ అంటే ఏంటి? లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే m/l. ఓకే. సో ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఒకటి అర్థమైంది, v ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ t బై మ్యూ. కానీ వేవ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? v ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా. సో v ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా. ఇక్కడ నేనే కండిషన్ తీసుకున్నాను? వేవ్ లెంత్ ఒక లూప్ ఫామ్ అయితే దాని యొక్క లెంత్ ఎల్కి సమానం అవుతుంది, λ/2 సమానం అవుతుంది.
ఈ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 రాసుకోండి. ఫ్రమ్ రిలేషన్స్ 1 and 2. ఫ్రమ్ రిలేషన్స్ 1 and 2. ఫ్రమ్ రిలేషన్స్ 1 and 2. సో ఏం రాసుకోవచ్చు? లెఫ్ట్ సైడ్ వెలాసిటీ ఉంది, రైట్ సైడ్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా. ఎట్లయినా రాసుకో, దాని ఇటు ఇది అటు రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ లాంబ్డా ప్లేస్లో ఏం రాస్తాం? లాంబ్డా బై 2 అంటే ఎల్ కదా, అంటే లాంబ్డా అంటే ఎంత? 2L దీని నుంచి. సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దామా? సో ఎన్ ఇంటూ లాంబ్డా ప్లేస్లో 2L రాసేయండి, సరిపోతుంది. సో మనకేం కావాలి? ఫ్రీక్వెన్సీ కావాలి. దేర్ఫోర్ n ఈక్వల్ టు ఆ 2L ఎట్ తీసుకోండి. 2 క్యాపిటల్ L తీసుకున్నామా, స్మాల్ L తీసుకున్నామా? మనం అక్కడ ఏ తీసుకుంటే అది 2L క్యాపిటల్ అయితే క్యాపిటల్, స్మాల్ L అయితే స్మాల్ L. 1/2L into root of T by mu. This is the frequency of the wave produced in string. ఇక్కడ ఏం వచ్చింది మనకి ఫార్ములా? n equal to 1/2L into root of T by mu. This is the equation of, this is the relation for the frequency of the wave produced in a string. Okay, right. We will continue this one, right. Copy it. Next one, లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ రాసుకుందాం ఇంకా. సో లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ రాసుకోవాలి అంటే ఈ ఫార్ములా తీసుకుందాం ఇంకా. ఇదంతా ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే ఫ్రమ్ రిలేషన్స్ 1 and 2 రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ ఈక్వల్ టు ఎన్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2L. దేర్ఫోర్ దిస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ రాస్తున్నా, ఒక పిక్చర్లో కనిపిస్తుందో లేదో కానీ. సో n ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ టీ బై మ్యూ. సో n ఈక్వల్ టు 1 by lambda into root of T by mu. సో దీని నుంచి మనము ఓకే, సో దీని నుంచి మనము సిన్స్ లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 2L అని ఆల్రెడీ వచ్చింది కాబట్టి 2 క్యాపిటల్గా స్మాల్ అని. Therefore n ఏమైంది? 1/2L into root of T by mu. ఇది కండిషన్. ఓకే, ఇది. సో లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ గురించి ఒక 3 లాస్ ఉన్నాయి. ఆ 3 లాస్ గురించి మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే ఓకే. సో లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్, దీనిలో ఇండియన్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ కదా, దీనిలో ఫస్ట్ లానే లా ఆఫ్ లెంత్ ఆర్ లాస్ ఆఫ్ లెంత్. అంటే ఇక్కడ టీ కాన్స్టాంట్ అయింది అనుకోండి, టెన్షన్ కాన్స్టాంట్, లీనియర్ డెన్సిటీ కాన్స్టాంట్. సో ఇఫ్ టీ కామా మ్యూ ఆర్ కాన్స్టాంట్, దెన్ 2 కాన్స్టాంటేగా. సో n is some constant into 1/L, means n is inversely proportional to L. This ఏంటి ఇక్కడ T? If T is constant means we are plucking the string with equal amount of force. So T constant అన్నాం. అదేవిధంగా మ్యూ లీనియర్ డెన్సిటీ. అంటే మనం ఒక స్ట్రింగ్ మీద ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం, ఒకే స్ట్రింగ్ తీసుకుంటాం. ఇన్ని అలాగే మార్చట్లా మనం, ఒకే స్ట్రింగ్ మీద. అంటే ఒక సితార కానీ వీణ కానీ
అవి తీసుకున్నట్లయితే మనం ప్లగ్ చేస్తున్నప్పుడు సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, వేవ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఎన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్. లెంత్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, సో ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. లెంత్ ఎక్కువ అవుతుందంటే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది. అంటే ఇక్కడ వైర్ తీసుకున్నాం, వైర్ తీసుకున్నప్పుడు దీని లెంత్ ఎగ్జాంపుల్ 1 మీటర్ అనుకో. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం రాసుకోవచ్చు, 1/t రాసుకోవచ్చు. టైం పీరియడ్కి ఇన్వర్స్లీ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ అంతవరకు చాలు ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, సో ఇఫ్ tension and linear density are constant, then n frequency is inversely related to or inversely proportional to length. That is called law of length. Law of length. Second law of tension. Second law of tension. లా ఆఫ్ టెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ టెన్షన్కి ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీకి రిలేషన్ తీసుకోవాలా, ఈ రెండుకి రిలేషన్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు లెంత్ ఏమవ్వాలి, కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, లీనియర్ డెన్సిటీ కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి. అంటే మనం ఒక వీణ తీసుకున్నప్పుడు స్ట్రింగ్ లెంత్ తీసుకున్నాం కదా, అదే స్ట్రింగ్ తీసుకోవాలి. పక్కన ఉండే స్ట్రింగ్ దాని లెంత్ మెజర్ చేయాల్సిన, ఇక్కడ తీసుకోవాల్సిన పనిలే. అంటే అక్కడ వీణలో కానీ సితార్లో కానీ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ దగ్గర ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ వైర్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే లెంత్ కాన్స్టెంట్, మ్యూ కాన్స్టెంట్, లీనియర్ డెన్సిటీ సేమ్. అంటే అదే స్ట్రింగ్ మీద ప్లగ్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు లెంత్ సేమేగా, లీనియర్ డెన్సిటీ సేమేగా, సేమ్ మెటీరియల్ కాబట్టి n √t/2 అవుతుంది, 2 కాన్స్టెంట్. కాబట్టి n ఏ విధంగా రిలేట్ అవుతుంది, ఇఫ్ L and mu are constant, then n is directly proportional to square root of t. So n and frequency is directly proportional to the square root of the tension produced in the string. That is a law of tension. Third law or law of mass. ఇప్పుడు మనం ఒక స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాం కదండి. ఈ స్ట్రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో మనం వైర్ యొక్క లెంత్ 2 కేసెస్లో అయిపోయినాయి కదా. మూడోది ఏమంటావు, లా ఆఫ్ మాసెస్. ఇందులో మాస్ ఎక్కడుంది అసలుకి చూద్దాం. సో n = 1/√m n = 1/2L × t/μ. సో ఇక్కడ L అసలు మాస్కి రిలేటెడ్ కాదు, T టెన్షన్. సో మనం ఏం తీసుకున్నాము, n ఈస్ సమ్ కాన్స్టాంట్ ఇంటూ అంటే 1/√μ. అంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే మ్యూ అంటే లీనియర్ డెన్సిటీ కదా. లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే ఏం రాస్తాము, మాస్ బై లెంత్ రాస్తాం కదా. లీనియర్ డెన్సిటీ అంటే మాస్ బై లెంత్. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాం, n ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్లా రాయాలి కదా, 1/√μ. మ్యూ అంటే మాస్ బై లెంత్. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు మనం మాస్ అన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా రాసుకున్నట్లయితే లీనియర్ డెన్సిటీని రాసుకుంటాం. ఫ్రీక్వెన్సీకి లీనియర్ డెన్సిటీకి రిలేషన్ అవ్వాలి. సో n ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √μ. సో n ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √μ when if L, T are constant. Length of the string and tension produced in the string are constant. Then n is inversely proportional to square root of μ. This is called third law of mass in transverse in stretched string. ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్ళామనుకోండి ఇలా రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి, m/L అన్నారు. L కాన్స్టాంటే కదా. ఓకే, ఇంకొన్నది ఏంది, n ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు √m. ఓకే, సో మనం మ్యూ రాసే బదులుగా ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. n ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ, ఇక్కడ ఏం రాద్దాము, 1/√μ అంటే m/L రాస్తాము. అంటే
వన్ బై ఎల్ బై ఎం అవుతుంది, రూట్ ఆఫ్ ఎం బై ఎల్ అవుతుంది. సో ఎన్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ఎల్ కాన్స్టెంట్, సిన్స్ ఎల్ కాన్స్టెంట్ ఎల్, సో ఎన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎం. సో ఇంకొంచెం డెప్త్కి వెళ్తే డెన్సిటీ రాసినట్లయితే ఎన్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ లీనియర్ డెన్సిటీ, ఆర్ ఎన్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ ఆఫ్ ఎం. సో మాస్కి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ proportional to square root of the mass of the string. Okay, this is about the laws of transverse waves in a stretched string. Before writing this one, this question will be asked for 8 marks question, long answer question for intermediate second year wave motion. సో యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే స్టేషనరీ వేవ్స్ గురించి అడుగుతారు. సో వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ స్టేషనరీ వేవ్స్ ప్రొడ్యూసర్ స్టేషనరీ వేవ్స్ డెఫినేషను, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్టేషనరీ వేవ్, స్టేషనరీ వేవ్ యొక్క ఈక్వేషన్స్. సో వాటి యొక్క మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడిగితే ఆ స్టేషనరీ వేవ్స్ గురించి అది రాయాలి. ఆ డెఫినేషను యొక్క డేటా ఆ కంప్లీట్గా అబౌట్ స్టేషనరీ వేవ్స్ గురించి రాసిన తర్వాత లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ ఈక్వేషన్ అది కూడా అడుగుతారు. అప్పుడు ఇది రాసినట్లయితే కంప్లీట్ 8 మార్క్స్ వస్తాయి, ఫుల్ మార్క్స్. ఓకే, ఓన్లీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే ఇంతవరకు అడిగితే ఇంకొక రాయచ్చు, రాయండి. ఓకే, క్యారీ ఆన్. ఓకే, షేర్ ద వీడియో, లైక్ ద వీడియో, subscribe our channel. We'll continue the next video. Copy it.